नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही गछटी को आपण भल भाबरे देखि नियंतु एवं एही गछटी को भल भाबरे चिन्हि नियंतु कारण एही गछ विषय रे आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानंकु ताहा कहिबाकु जाउछि। एहा परे निश्चित भाबरे एही गछटी आपणकर जीवन को बदलाई देब। सांग माने जदि आपण गरीब दरिद्रता किंबा कौनसी भी समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, दुर्भाग्य आपणकर पिछा छाड़ू नाही, भूत प्रेत समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, तेबे एही गछर सठिक प्रयोग आपणଙ୍କୁ निश्चय से सबु समस्यारू रक्षा करि पारिब। एही गछटीकु आपण निज घरर आखपाखरे निश्चय देखिथिबे एवं एहाकु एक जंगली किंबा अनाबना गछ भाबी आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे, परंतु एही गछर चमत्कारी शक्ति विषय रे आजिर एही वीडियो रे जानिला परे आपण केबे भी आउ एमिति करिबे नाही, बरन आपण एहाकु निज घरकु नेई आसिबे। आयुर्वेद रे एही गछटीकु एक उत्तम गछ बोली माना जाइथाए। एहार चमत्कारी दिव्य गुण विषय रे अनेक तथ्य वर्णना करा जाइछि। तेबे सांग माने आपण जदि से सबु विषय रे जानिबा पई चाहुछंती, तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। विश्वास करंतु, जदि एही गछर चमत्कारी शक्ति विषय रे आपण जानिनेबे, तेबे चुटकी रे ही आपण निजर सबु समस्यार समाधान करि पारिबे। तेबे सांग माने जदि आपण एहार सठिक फल पाइबा पई चाहुछंती, प्रकृत लाभ पाइबा पई चाहुछंती, तेबे आपणଙ୍କୁ एहार सठिक भाबरे प्रयोग करिबार अछि। तेबे सांग माने जदि आपणଙ୍କ उपरे कौनसी तंत्र मंत्र किंबा कला जादूर शक्ति रहिछि किंबा कौनसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रहुछि, तेबे आपण जदि एही गछटीकु सठिक भाबरे प्रयोग करिनियंती, तेबे आपणଙ୍କ जीवनरू सेही सबु समस्या सबुदिन पाई शेष होइजिब। जदि आपणଙ୍କୁ कौनसी बड़ रोग होइछि एवं अनेक औषध खाइला परे मध्य ताहा भल होई पारु नाही, तेबे सेथिरे मध्य एही गछटी आपणकर उपकार रे आसी पारिब। जदि आपण शारीरिक रूप रे दुर्बल अछंती, आपणकर शरीर रे प्रोटीन र कमी रहिछि, आयरन र कमी रहिछि, तेबे एही गछर प्रयोग द्वारा आपणଙ୍କ शरीर रे सेही सबु कमीर मध्य पूरण होइजिब। तेबे सांग माने जदि आपणଙ୍କ जीवन रे धनजनित समस्या लागि रहिछि, तेबे सेही समस्यारू मध्य एही गछटी आपणଙ୍କୁ मुक्ति देई पारिब। तेबे सांग माने एही गछटीकु अतिबला गछ बोली कहा जाइथाए। अतिबलार अर्थ हेउछि जेउ गछ मध्यरे बहुत अधिक बल रहिथाए, सेथिपाई एहार नाम अतिबला रहिछि। ताहा तांत्रिक बल हेउ किंबा आयुर्वेदिक बल हेउ, आपणଙ୍କୁ मु प्रथमरु ही कहि सारिछि जे जदि आपण शारीरिक रूप रे दुर्बल अछंती, तेबे मध्य सेही क्षेत्र रे आपणଙ୍କୁ एही गछटी साहाय्य करि पारिब। एवं जदि आपण गरीबी एवं दारिद्रता रे चिंतित अछंती, तेबे सेथिरे मध्य एही गछटी आपणଙ୍କୁ साहाय्य करि पारिब। जदि आपण गरीबी एवं दारिद्रता रे चिंतित अछंती, तेबे एहा पछरे अनेक गुड़िए कारण रही थाई पारे। जदि आपणकर नवग्रह आपणଙ୍କୁ साथ देउ नथिबे किंबा कौनसी व्यक्ति आपणଙ୍କ उपरे कला जादूर प्रयोग करिथिबे, तेबे एपरी परिस्थिति रे आपणଙ୍କୁ धनजनित समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िथाए। तेबे आजिर वीडियो रे मु आपण मानंकु एही गछकु नेई जेउ उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि, जदि आपण सेही उपाय गुड़िकु सठिक भाबरे करिनियंती, तेबे आपणଙ୍କ जीवनरू एही सबु समस्या निश्चय भाबरे दूर होइजिब। जदि आपण ऋण करज भारे बुड़िकी अछंती, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बहुत क्षतिर सामना करिबाकू पड़ुछि, घरकू धन आगमनर रास्ता गुड़िक बंद होई जाइछि,
ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛରୁ 5ଟି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଫୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି କପଡ଼ା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତିକି ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ କରଜ ଭାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ଉପାୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଗୁରୁବାରଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି କାମଟିକୁ ଶେଷ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ନ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗଛର 7ଟି ଫୁଲ ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାର ଅଛି ଏବଂ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 1001 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 7ଟି ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ ସେହି 7ଟି ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗର ସବୁ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସିବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରି ରହିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଅତିବଳା ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ
ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଆଣି ନିଜ ବାଡ଼ିର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଗଛରୁ 3ଟି ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଏହି 3ଟି ଫୁଲକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହା ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସଠିକ୍ ବାରରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯିଏକି ଧନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଏହାର ପାଉଡର ବନାଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପାଉଡର ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡରରୁ 1 ଚାମଚ ମିଶାଇ ଯଦି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଲଗାତାର ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଆଇରନର କମି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇକି ପିଇବେ। ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି, ସେହି କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।